Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kalian memandang apa yang kalian bawa besok hari nanti ketika kalian meninggal dunia. Apa yang kalian bawa? Tausiah ceramah agama dari guru kita yang mulia Kiai Haji Abdul Somad. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi wa salli ala sayyidina Muhammad. لحضرات سيد الوجود وقبلة شروط سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وزوجه وذريته وأصحابه وأتباعه والعلماء الذين بلغوا دين الإسلام ثم إلى سيدنا وسندنا ومحبتنا دنيا وأخرى سيدي الشيخ أحمد بن محمد التجاني وخلفائه ومقدمه وأصحابه وأحبابه من الإنس والجن رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لهم الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنبياء والمرسلين وهدانا إلى طريقة ختم الأولياء المحمديين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لجميع العالمين والشفيع المذنبين وقائد الغر المحجلين وعلى آله الأبطل الكاملين وعلمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة يعطف بها قلبه قلوبنا ويمد بها سره أسرارنا حتى يزول عيوبنا وينظر بها روحه أرواحنا حتى نشاهده من جميع ذواتنا. اللهم حببه لنا وحببنا له وارفع الحجاب بيننا وبينه حتى نراه كيف شاء الله إن شاء الله. اللهم يا كاشف المشكلات ويا عالم الخفيات اكشف الحجب عن وجوه المعاني حتى اطلع على حقيقة المسائل واحفظ عن الخطأ والزلل وأنت موفق لكل أمر وأنت علام الغيوب. اللهم من عندك مددي وإليك معتمدي إياك نعبد وإياك نستعين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال الله تعالى في آية أخرى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
وقال الله تعالى في آية أخرى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال الله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال الله تعالى في آية أخرى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وقال الله تعالى في آية أخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. أما بعد معاشر المحبين محبات أيها الإخوان والأخوات kaum muslimin wal muslimat hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah daiman bidawami ta'atihi wa mahabbatihi wa husuli ni'matihi wa ridwani. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syurafa dimanapun mereka berada. Yang kita muliakan para alim ulama dimanapun juga mereka berada. Yang ulun muliakan para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pencinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimani wa rahimakumullah, daiman bidawami ta'atihi wa mahabbatihi wa husuli ni'matihi wa ridwani. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Al-Fakir berada di tempat ini dalam rangka pembukaan pengajian pertama di sebuah majlis, dan kita berikan nama inna samaina hadzal majlis bi majlis al-madad. Kita berikan nama hari ini atau pada malam hari ini majlis yang insya Allah akan diadakan pengajian-pengajian agama sampai mudah-mudahan hari kiamat. Majlisnya Rasulullah SAW terus berjaya di permukaan bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berikan nama majlis ini dengan nama mengambil madadnya Rasulullah SAW. Semoga majlis ini akan melahirkan orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah. Majlis ini akan melahirkan orang-orang yang taat kepada Allah. Majlis ini akan melahirkan orang-orang yang ahli istighfar kepada Allah. Majlis ini melahirkan orang-orang yang ahli salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pula majlis ini akan melahirkan orang-orang ahli zikir, orang yang senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang berada di dalam doa tersebut. Tak lupa kita juga mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah hari ini Al-Fakir berada di majlis ini yang insya Allah juga Al-Fakir akan mengadakan majlis-majlis di tempat yang lainnya, diantaranya di Mantewi, diantaranya lagi itu untuk daerah Batu Lincin yang insya Allah juga dengan doa dan kerjasama kita sebagai umat Rasulullah. Al-Fakir juga mengadakan majlis taklim diantaranya di Anjir, di Biting, di Danau, di Nagara, di Lampihung, di Buntuk, dan berbagai daerah yang lainnya. Insya Allah majlisnya Rasulullah SAW akan terus berjaya di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Amin ya rabbal alamin.
Para pendengar hadirin hadirat yang berbahagia, pada malam hari ini menjelang pukul 10 kurang 5 menit kita akan mendengarkan sedikit tausiah agama yang insya Allah nanti mungkin kalau Tuhan memberikan kesempatan akan ulun isi sebulan sekali, itu pun kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat ini ada pun mingguannya akan diisi oleh guru-guru yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan majelis ini akan menjadi berkah kepada kita semua, tetangga-tetangga kita, dan utamanya bagi negara kita Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekadar ingin memberikan informasi kepada semuanya. Al-Fakir di dalam menjalankan dakwah ini sudah mendapatkan izin dari guru-guru Al-Fakir. Di antara guru-guru Al-Fakir adalah almarhum Ayahanda Al-Habib Ja'far Ali Baharun, dari guru beliau yang bernama seorang wali kutub dari Agadir, tepatnya di kota Maroko, yang bernama Syekh Ibn Al-Hasan Al-Jakani, yang kuburnya berada di belakang kuburnya Khadijah Al-Kubra di Bangla, Mekah Al-Mukarramah. Begitu pula beliau berguru lagi dengan seorang wali kutub yang guru beliau itu bernama Syekh Hasan Ba'akili. Syekh Hasan Ba'akili itu punya sekian banyak karangan, dan beliau adalah orang yang mendapatkan kedudukan Qutbaniyatul Uzma, orang yang sering bertemu dengan Rasulullah itu secara jaga. Dan beliau itu pula punya guru, dan guru beliau itu bernama Husain Al-Ifrani yang punya banyak karangan. Di antara karangan beliau yang sangat terkenal adalah At-Tiryaqul Qulub. Dan beliau juga punya guru, dan guru beliau itu adalah seorang perdana menteri dari kerajaan Maroko yang bernama Sidi Ahmad Al-Kansusi, yang kuburnya dekat dengan seorang ulama besar yang terkenal di dunia, yaitu Syekh Qatibiyah dengan kitab Asy-Syifa. Dan beliau juga punya guru, seorang guru besar yang juga pangkatnya qutbah, mendapatkan wali kutub atau Qutbaniyatul Uzma, yang bernama Syekh Ghali Talib. Syekh Ghali Talib mendapatkan anugerah lagi dari Allah, di mana beliau kuburnya pun berada dekat dengan kubur datu beliau, yaitu Khadijah Al-Kubra di Mekah Al-Mukarramah. Dan beliau berguru dengan seorang wali yang berpangkat Khatmul Aulia, menuntut ketinggian pangkat wali, yaitu Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Adapun Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani berguru secara langsung, yaitu yaqadzatan wa musyafahatan, secara jaga dan langsung berhadap-hadapan dengan guru beliau, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan menyebut-nyebut nama aulia Allah yang tadi kita sebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah kepada kita semua, dan berkah kepada majlis yang kita hadiri pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Juga Al-Fakir mendapatkan ijazah sanad dari berbagai macam ulama dunia. Di antaranya juga almarhum guru Kiai Haji Ahmad Ansari dari Banjarmasin. Al-Fakir juga punya guru yang bernama Syekh Zainal Abidin dari Aljazair, dengan segala sanad beliau yang ada. Dan Al-Fakir juga mendapatkan sanad di dalam menjalankan dakwah dari guru Al-Fakir yang bernama Profesor Dr. Syekh Rodi Banun, yang beliau saat ini menulis buku tidak kurang hampir 200 jilid kitab. Dan juga Al-Fakir mempunyai guru-guru yang lain yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan dari belahan dunia, di antaranya Mesir dan Mekah Al-Mukarramah, dan dari berbagai wilayah dan negara yang lain. Semoga kita mendapatkan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah, majlis yang paling utama di dalam majlis itu adalah majlis yang mengajak kita untuk beristighfar. Bukan hanya di majlis itu kita mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi carilah majlis
yang membawa kita ketika kita pulang dari majlis tersebut. Bukan hanya di majlis itu kita beristighfar, tapi ketika kita akan pulang, menjelang kita berjalan, saat kita melangkahkan kaki pulang ke rumah kita, dan kita hingga sampai ke rumah kita, dan kita kembali lagi ke majlis itu, senantiasa selalu kita beristighfar kepada Allah. Carilah majlis di mana kita bukan hanya di majlis itu bersalawat, tapi ketika kita melangkah pulang dari majlis itu hingga sampai ke rumah kita, hingga kembali lagi ke majlis itu, kita senantiasa selalu bersalawat kepada Rasulullah. Carilah majlis yang bukan hanya di majlis itu mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita, tapi majlis yang mengajarkan kita ketika kita keluar dari majlis itu, senantiasa kita melangkah dengan zikrullah hingga sampai ke rumah kita dan kembali lagi ke majlis itu, sehingga hati kita berjalan dari Allah menuju Allah, kepada Allah akhir perjalanan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah perjalanan zikir kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Inna, sesungguhnya kita semua, lillah adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita semua kepada Allah semuanya akan dikembalikan. Ketika kita kembali, maka kita akan membawa segala amal perbuatan kita. Nah, pikirkanlah, renungkanlah apa yang sudah kita bawa ke negeri akhirat. Apakah semua bacaan yang kita baca sudah bisa kita peroleh manfaatnya nanti di akhirat? Kita tidak pernah mengetahuinya. Yang penting kita senantiasa selalu berusaha untuk selalu taat kepada Allah, seperti yang tadi dibacakan doa dalam Maulid Al-Habsyi, wa adimna bil amali bi ta'atika was-sidqi fi khidmatika qa'imin. Wa adimna fil amali, ya Allah, berikanlah kami ketetapan di dalam beramal. Jadi pengarang Maulid Al-Habsyi itu mengajarkan doa kepada kita agar kita didawamkan oleh Allah, dikekalkan oleh Allah, diabadikan oleh Allah untuk selalu beramal. Tidak ada kata-kata seseorang menjadi aulia Allah lalu ia melepaskan amal. Tidak ada. Setinggi apapun kewalian orang tersebut, jangan harap dia menjadi aulia Allah kalau dia melepaskan amal. Sehingga pengarang Maulid Al-Habsyi itu mengajarkan kepada kita semua, wa adimna bil amal bi ta'atika. Kekalkanlah kami ya Allah dengan selalu beramal dengan mentaati Engkau. Wasidqi fi khidmatika. Dawamkanlah kami ya Allah, abadikan kami ya Allah, kekalkanlah kami ya Allah fisidqi, di dalam kejujuran untuk berkhidmat kepada Engkau. Banyak orang yang berkhidmat tapi dia tidak memiliki kejujuran. Di dalam doa ini mengajarkan kepada kita, ketika kita berkhidmat di sebuah majlis, ketika kita berkhidmat di sebuah grup, ketika kita berkhidmat kepada seorang guru, ketika kita berkhidmat kepada masjid, ketika kita berkhidmat kepada musalla, dan seterusnya, yang kita minta adalah ya Allah, berikan kejujuran kepada kami dalam berkhidmat tersebut. Kami tidak mencari-cari apa di majlis itu, kecuali kami hanya mencari keridhaan Engkau ya Allah, wahai Tuhan semesta. Sehingga pengarang kitab itu pun mengajarkan lagi kepada kita, Maulid Al-Habsyi itu pun mengajarkan sebuah doa yang luar biasa, sangat mengesankan bagi mereka yang menghayati isi daripada apa yang beliau paparkan. Apa kata beliau? Wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin waqtim lana minka bi khairin ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, idza tawaffaitana, apabila Engkau wafatkan kami, fatawaffana muslimina mu'minin, wafatkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami dalam keadaan beriman. Ini yang selalu didoakan oleh beliau. Agar apa? Agar ketika kita pulang dari majlis ini berharap kepada Allah, bermohon kepada Allah, bertadarruk kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami dalam keadaan beriman. Wa idza
idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin waqtim lana ya Allah minka bi khairin ajmain. Dan ya Allah, tutuplah umur kami dari Engkau ya Allah, tutuplah umur hidup kami ya Allah dari Engkau bi khairin, dengan tutupan yang baik, agar kami diberikan husnul khatimah ajmain, semuanya agar diberikan husnul khatimah. Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah semua ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Para pendengar yang dirahmati Allah, Al-Fakir akan membawakan sebuah kitab yang berjudul Rima Hizbur Rahim ala Nuhuri Hizbir Rajim, karya guru kami yang bernama Sayyidi Umar Al-Futi. Adalah seorang panglima perang yang meninggal di perang sabilillah. Beliau adalah seorang mujahid, tetapi beliau di samping seorang tentara mujahid, beliau juga adalah seorang pengarang kitab yang sangat handal. Beliau menuliskan tentang sebuah perkataan yang beliau ambil dari seorang aulia Allah yang bernama Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu. Kata Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, "Alaika bil istighfar." Lazim atas engkau untuk selalu beristighfar. Alaika bimakna wujud, ilzam alaika, wajib atas engkau itu selalu beristighfar. Wajib, kata beliau, engkau selalu beristighfar. Kenapa? Wa illam yakun hunaka dzambun, sekalipun kamu tidak punya dosa, sekalipun kata beliau kamu tidak punya dosa, wajib engkau beristighfar. Kenapa? Wa'tabir istighfaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal bisyarah. Coba kalau beliau ambil contoh, ambil pelajaran. Kenapa beliau menganjurkan kita semua senantiasa selalu beristighfar walau kita tidak punya dosa? Kenapa beliau menganjurkan kita beristighfar walau kita tidak punya dosa? Iktabir, kata beliau, ambil contoh olehmu istighfaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal bisyarah, akan istighfarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diberikan kabar gembira. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah sudah memberikan dan menyatakan dan menjaminkan kepada Nabi kita bahwa Nabi kita itu sudah diampuni oleh Allah, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Artinya Nabi kita sudah dijamin oleh Allah tidak pernah disentuh satu dosa. Ba'dal bisyarah, setelah beliau mendapatkan kabar gembira bahwa beliau itu tidak punya satu dosa pun, tetapi beliau terus beristighfar. Bahkan beliau mengatakan
Di dalam hadisnya, aku setiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kurang 100 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang meyakini bahwa beliau itu bimaghfirati ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, bahwa beliau itu diampuni oleh Allah dosanya yang telah lalu maupun dosanya yang akan datang, fi ma'sumin, karena beliau berada di dalam keterjagaan dari Allah, keterpeliharaan dari Allah. Rasulullah tidak ada punya dosa sedikit pun. Wa illam yakun hunaka dzambun, sekalipun di dalam dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada satu dosa pun sama sekali, tidak ada. Wa taqaddasa an dzalik, Rasulullah maha suci dari perbuatan dosa. Kalau kata beliau, kata Syaikhul Hasan Asy-Syadzili, Rasulullah sudah diberikan kabar gembira bahwa beliau tidak memiliki dosa satu kali pun, dan tidak pernah dicatat dosa satu kali pun, dan beliau tidak juga pernah mengerjakan dosa satu kali pun. Kalau Rasulullah yang sudah tidak ada dosa di dalam dirinya sedikit pun, dia selalu beristighfar kepada Allah, beliau selalu minta ampun kepada Allah. Lalu kata pengarang, fama zannuka biman la yakhlu minal aibi wa dhanbi fi waqtin minal awqat. Lalu kata beliau, apa pendapatmu? Apa pendapatmu dengan orang yang seperti kita, yang tidak pernah sunyi daripada keaiban dosa? Lalu bagaimana dengan kita yang tidak pernah sunyi dari dosa? Lalu bagaimana kata beliau dengan kita yang tidak pernah sunyi dari kekotoran? Apakah kita membiarkan diri untuk tidak beristighfar kepada Allah? Disinilah Syekhuna Ahmad Tijani langsung diberikan ijazah oleh Allah, oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa selalu beristighfar, dan itulah yang menjadi amalan kewajiban bagi pengamal-pengamal Thariqah At-Tijaniyah di semua wilayah dan di seluruh dunia. Lagi kata beliau, ambil iktibar dengan ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam, kathirut tilawati wal buka. Lihat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah orang yang paling banyak menangisnya karena takut kepada Allah. Kathirut tilawati wal buka, beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang paling banyak baca kitab sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, seorang rasul yang paling banyak menangisnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat kata beliau, tuh Nabi Ibrahim, beliau di setiap hari tidak pernah tidak membaca kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi Ibrahim, dia setiap hari tidak pernah sunyi dari tangisan karena takut kepada Allah. Sehingga diceritakan kata beliau di dalam sebuah hadis, babaka yauman bukaan syadidan. Pernah Nabi Ibrahim alaihissalam itu menangis akan tangisan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, sehingga menggetarkan semua malaikat-malaikat yang ada di atas langit, hingga sampai malaikat-malaikat yang di atas arsy, menggetarkan semua penduduk langit tangisan Nabi Ibrahim pada suatu hari tersebut. Hingga Allah pun memerintahkan kepada malaikat Jibril agar malaikat Jibril turun mendatangi akan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada apa Nabi Ibrahim? Hingga sampai beliau memberikan tangisan yang sangat luar biasa, sehingga membuat malaikat terenyuh hatinya di atas langit. Akhirnya panazala Jibril alaihissalam, turunlah malaikat Jibril alaihissalam ke permukaan bumi untuk mengunjungi dan menziarahi seorang kekasih Allah, Khalilur Rahman. Beliau pun turun ke muka bumi untuk mengunjungi seorang Rasulullah utusan Allah. Beliau pun turun ke muka bumi untuk mengunjungi seorang Nabiullah yang bernama Ibrahim Khalilur Rahman. Turun Jibril menemui beliau. Faqala lalu Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim,
yaqulu laka, sesungguhnya Tuhanmu hai Nabi Ibrahim, beliau berfirman kepadamu hai Nabi Ibrahim. Kata Allah, hal ra'ita khalilan yu'adzibu khalilahu, pernahkah engkau hai Nabi Ibrahim, kata malaikat Jibril, melihat ada seorang kekasih menyiksa akan seorang kekasihnya? Pernahkah engkau mengetahui, pernahkah engkau mendengar, pernahkah engkau melihat ada seorang kekasih menyiksa akan kekasihnya, dan engkau adalah termasuk dari kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala? Artinya, hai Ibrahim, mana mungkin Allah menyiksamu, karena engkau adalah kekasih Allah. Lalu untuk apa hai Nabi Ibrahim, kata Jibril, engkau menangis? Apa sih yang membuat engkau begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya menangis terseduh-seduh, sampai-sampai malaikat-malaikat di atas langit itu merasakan rasa yang luar biasa dari perasaan engkau yang sangat menyentuh semua malaikat-malaikat yang ada di atas langit? Ada apa gerangan, kata Jibril? Engkau adalah kekasih Allah. Mana mungkin Allah akan menyiksa orang yang ia diangkat sebagai kekasihnya? Engkau adalah Nabi Allah. Mana mungkin Allah menyiksa seorang nabinya? Engkau adalah Rasulullah. Mana mungkin Allah menyiksa akan utusannya? Dan engkau adalah kekasih Allah, dan engkau adalah utusan Allah, dan engkau adalah Nabi Allah. Apa jawabnya Nabi Ibrahim? Ya Jibril, kata Nabi Ibrahim, ya Jibril, wahai Jibril, idza dzakartu khati'ati nasaitu khullati, apabila aku ingat akan kesalahanku. Beliau merasa mempunyai kesalahan seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, padahal itu tidak ada sedikit pun sebuah kesalahan, tapi beliau merasa itu salah. Ketika, wahai Ibrahim, aku ingat ada satu kesalahanku, aku lupa, kata beliau, bahwa aku adalah kekasih Allah. Wahai Jibril, ketika aku ingat bahwa aku punya satu kesalahan, aku lupa bahwa aku adalah kekasih Allah. Kalau malaikat Jibril seperti itu keadaannya, kata pengarang, wa idza kana hadza halu Ibrahim alaihi salam min nubuwwatihi wa khullatihi, apabila keadaan Nabi Ibrahim seperti ini, padahal beliau adalah seorang nabi, seorang kekasih Allah, seorang Rasulullah, maka pertanyaannya, pamahalul 'asi ma'a zallatihi wa khati'atihi, lalu bagaimana keadaan kita orang yang selalu maksiat kepada Allah bersama seluruh kesalahan dan dosa-dosa kita? Oleh sebab itu, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, fahasib nafsaka, fahasib nafsaka. Coba perhitungkan olehmu akan dirimu. Coba hitung itu. Coba saat ini kita berhitung, belajar sedikit berhitung. Misalnya apa? Hari ini kita sholat 5 waktu. Berapa yang kita kasihkan waktu untuk sholat? 10 menit. Coba kalikan 5 waktu, cuma 50 menit. Satu hari ada 24 jam, ada 23 jam 10 menit. Pikirkan kemana kita buang. Renungkan. Bahasib Kalau kita sholat 5 waktu tidak pernah bolong-bolong, satu waktu pun kita tidak pernah bolong-bolong, itu pun yang kita manfaatkan cuma 50 menit. Pertanyaannya kepada kita adalah, kemana kita berikan 23 jam 10 menit itu? Hari ini kita berada di majelis ini, mungkin ada pikiran kita sudah, oh itu majelis lama betul, kapan pulangnya ini? Padahal kita duduk di majelis ini baru beberapa jam, tapi kita sudah, pikiran kita ada di rumah kita masing-masing.
Betul apa betul? Betul apa betul? Itu yang terjadi kepada kita. Fahasib nafsaka. Fahasib nafsaka an tuhasaba, maka hisablah olehmu akan dirimu qabla an tuhasaba, sebelum bahwa kamu dihitung oleh Allah. Ayo coba hitung kita saja. Kita main hitung-hitungan dengan Allah. Kadang kita cuma untuk makan, kadang kita cuma untuk minum, kadang kita cuma untuk keperluan makan dan minum serta baju dan tempat tinggal. Kita kasihkan untuk semua itu waktu untuk bekerja selama 9 jam. Padahal hanya untuk kehidupan makan pagi dan sore, pagi, siang dan malam, serta pakaian dan tempat tinggal kita kasihkan selama 9 jam. Coba bayangkan kita mengasihkan untuk akhirat cuma 50 menit, padahal kita hidup akan selama-lamanya. Kemana kita memberikan pikiran kita? Fahasib nafsaka qabla an tuhasab. Hitung olehmu akan dirimu sebelum kamu dihitung orang. Ayo kita hitung-hitung sekarang, kata Allah. Ayo kita hitung. Ya beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kalian memandang apa yang kalian bawa besok hari nanti ketika kalian meninggal dunia. Apa yang kalian bawa? Cuma 50 menit untuk akhirat, terus 23 jam 10 menit kemana? Maka tidak ada jalan bagi kita kecuali kewajiban bagi kita untuk beristighfar, dan yang mengistiqomahkan istighfar agar kita senantiasa selalu beristighfar dan menjadikan istighfar sebagai sebuah kewajiban. Hanya ada satu tariqat, dan tariqat itu adalah at-tariqatul tijaniyah mansya'uha al-haqiqatul muhammadiyah. Para pendengar hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau Al-Fakir membicarakan tentang istighfar, tadi ayat cukup banyak Al-Fakir sebutkan. Semua itu menjelaskan tentang istighfar. Ada ayat yang berfirman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Imran yang berbunyi, Rabbana innana amanna waghfir lana dhunubana wa qina adzabannar, as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil asar. Itu tentang istighfar. Ada dalam ayat Al-Quran lagi, walau annahum yadhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Itu tentang istighfar. Di ayat yang lain lagi Allah berfirman, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah. Itu juga tentang istighfar. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, wa kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Di ayat yang lain Allah juga berfirman tentang istighfar, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Di ayat yang lain juga Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Juga itu tentang istighfar. Wasari'u ila maghfiratin, itu juga tentang istighfar. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Itu juga tentang istighfar. Fasabbih bihamdi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Itu juga tentang istighfar. Terlalu banyak ayat-ayat tentang istighfar. Bahkan kalau orang itu mendapatkan ilmu, wa 'allamnahu min ladunna ilman, lalu ia menjelaskan tentang masalah ayat-ayat tadi yang dibacakan, ia jelaskan, ia bentangkan, ia terangkan ayat-ayat tersebut, maka ayat tersebut diuraikan hingga sampai hari kiamat, tidak akan pernah selesai menguraikan hanya satu tentang istighfar sampai hari kiamat.
Itulah yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Walau kana al-bahru, andai kata lautan, midadan li kalimati, lautan itu menjadi dawat untuk menulis kalimatnya Allah, dan istighfar itu adalah salah satu kalimatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanafida al-bahru, lautan itu tidak cukup untuk menulis tentang kelebihan istighfar, untuk menulis tentang hakikat beristighfar, untuk menulis tentang penjelasan tentang istighfar, tidak akan cukup. Lautan itu hanya untuk menjelaskan istighfar. Allahu Akbar. Walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru, tidak akan cukup lautan itu qabla an tanfada, sebelum selesai kalimat Allah itu dijelaskan, belum cukup. Walau ji'na bimithlihi madada, walau kata Allah kami datangkan dengan seumpama lautan itu lagi menjadi tinta untuk mengupas lagi tentang istighfar, tidak akan pernah cukup. Bahkan di ayat yang lain sampai sab'ata abhur, 7 lautan menjadi tinta, juga tidak akan cukup untuk menulis kalimat. Salah satu di antara kalimat Allah adalah meminta ampun kepada Allah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Rasulullah pernah mengatakan inna likulli sadaqin jala'un wa jala'ul qulub al-istighfar, bahwasanya bagi setiap sesuatu itu ada karatnya, ada tagarnya. Sesuatu itu ada tagarnya. Kita punya sepeda motor, lama-lama berkarat. Kita punya bahan ini, lama-lama berkarat. Semua itu ada karatnya. Wa jala'ul qulub inna likulli sadaqin jala'un, sesungguhnya setiap karat itu ada pembersihnya, ada pembersihnya. Wa jala'ul qulub al-istighfar, dan pembersih hati itu kata Rasulullah adalah istighfar. Kalau kita ingin hati kita bersih, tidak berkarat, tak ada dengki lagi dalam batin kita, tak ada permusuhan lagi dalam diri kita, tak ada lagi takabur dalam diri kita, tak ada lagi hasad dalam diri kita, tak ada lagi ujub dalam diri kita, sum'ah tidak ada lagi dalam diri kita, hubbud dunya tidak ada lagi dalam diri kita, hubbul mahmadah, cinta dipuji orang sudah tidak ada lagi dalam diri kita, hubbus syurah, cinta untuk menjadi orang yang masyhur tidak akan pernah ada lagi dalam diri kita apabila kita menghayati apa itu istighfar. Apa itu istighfar? Terlalu luas. Sehingga Al-Fakir alhamdulillah menuliskan sebuah berbagai macam buku hanya ingin menjelaskan tentang kalimat istighfar, hanya ingin menjelaskan tentang bagaimana kelebihan orang yang beristighfar kepada Allah, bagaimana orang yang bersalawat kepada Rasulullah, bagaimana orang yang berzikir kepada Allah. Al-Fakir sudah menuliskan buku yang berjudul Al-Mawahibus Saniyah. Al-Fakir juga menuliskan sebuah buku yang berjudul Al-Minah As-Saniyah, dalam bahasa Indonesianya Anugerah yang Terpuji jilid 1 jilid 2. Al-Fakir juga sudah menuliskan kitab hadis, mensyarahkan kitab hadis yang berjudul Mukhtarul Ahadits. Mukhtarul Ahadits itu satu jilid kitab, isinya ada 1574 hadis, dan Al-Fakir sudah mensyarahkan hadis itu setiap 41 hadis itu satu jilid kitab, dan saat ini sudah selesai 4 jilid kitab. Dan satu jilid kitabnya itu Al-Fakir kurang lebih tuliskan, tapi Al-Fakir tuliskan kurang lebih antara 600 hingga 700 halaman. Insya Allah pada pertemuan Februari yang akan datang atau Maret yang akan datang, antara Februari dan Maret akan dilonceng lagi buku tersebut, yang insya Allah acaranya diadakan di pesantren kami yang bernama Futuhatus Samadaniyah Darul Quran Darul Hufaz Al-Mansur Walaku, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dan bagi bapak-bapak nanti kalau mendapatkan undangan dari Al-Fakir,
Insya Allah Al-Fakir undang semuanya, mudah-mudahan bisa berhadir di majelis kami yang semuanya Insya Allah Al-Fakir ijazahkan sekian hadis tersebut, karena Al-Fakir juga mendapatkan ijazah sana berbagai macam hadis. Di antaranya Al-Fakir mendapatkan ijazah sana hadis Bukhari, hadis Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Sunan Abi Darda, kitab Jami'us Shaghir, Jami'ul Kabir, kitab Al-Um, kitab bermacam-macam karangan Imam Syafi'i, semuanya ulun mendapatkan sanadnya. Karangan Imam Maliki semua kitabnya ulun mendapatkan sanadnya. Karangan Imam Hambali dengan seluruh karangannya ulun mendapatkan sanadnya. Imam Maliki semua sanadnya ulun dapatkan. Hambali ulun semua dapatkan sanadnya. Alhamdulillah juga Al-Fakir mendapatkan berbagai macam sanad yang lainnya, baik dalam ilmu hadis, baik dalam ilmu tafsir, baik dalam ilmu nahwu, baik dalam ilmu adab, baik dalam ilmu akhlak, dan berbagai macam ilmu-ilmu yang lainnya. Dan itu karena berkah daripada guru-guru kita yang sudah mengajarkan ilmu kepada kita. Untuk menutup pengajian kita pada pertemuan malam hari ini, karena waktu sudah kurang lebih jam 10:30 Al-Fakir juga pada malam hari ini akan memberikan hadiah kepada para hadirin tentang sebuah salawat, di mana salawat ini apabila kita baca nanti insya Allah akan ulun jelaskan apa itu salawat. Tetapi yang salawat yang ulun ijazahkan ini disebut salawat fatih, yang juga tadi MC kita, pengatur acara kita atau pembawa acara membaca juga salawat fatih, dan itu menjadi ciri orang-orang yang berthariqah Tijani adalah mereka memiliki salawat fatih yang dibangga-banggakan. Apa sih salawat fatih? Sedikit kisi-kisi yang Al-Fakir sampaikan, insya Allah Al-Fakir akan menjelaskannya panjang lebar di pertemuan yang akan datang, di mana bicara tentang hadis Rasulullah SAW tentu tidak pernah ada habis-habisnya. Guru Al-Fakir membicarakan tentang salawat fatih, di antaranya si Hasan Ba'akili, satu salawat fatih itu disarahkan dengan satu judul kitab. Satu salawat fatih, yang satu mengarang di kitab ini dia syarahkan salawat fatih, yang satu mengarang kitab Fathur Rabbani dia syarahkan salawat fatih, yang satu mengarang kitab Jawahirul Ma'ani dia syarahkan salawat fatih, yang satu mengarang kitab Rima Hizbur Rahim dia jelaskan tentang salawat fatih, yang satu lagi mengarang kitab Bughyatul Mustafid dia jelaskan tentang salawat fatih, yang satu mengarang lagi kitab Al-Jami menjelaskan lagi tentang salawat fatih, yang satu lagi menulis kitab Durratul Khalidah dengan 2 jilid ditulis oleh Muhammad Fathan An-Nazifi dari Marrakesh, kota Maroko. Beliau juga menjelaskan tentang salawat fatih, dan masih ribuan kitab yang lainnya yang Al-Fakir ketahui juga menjelaskan tentang salawat fatih. Bahkan seorang ulama besar yang menjadi panutan di dalam kitab beliau, beliau itu banyak mempunyai kitab-kitab yang sangat istimewa. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang Al-Fakir menjelaskan syarah daripada salawat fatih dalam pertemuan yang akan datang. Adapun Al-Fakir saat ini akan menjelaskan salah satu di antara kelebihan salawat fatih itu, sebagaimana dijelaskan oleh pengarang kitab ini dari 8 martabat kelebihan salawat fatih bagi mereka yang mendapatkan sanad di dalam tarekat Tijani. Adapun saat ini ulun ijazahkan hanya secara umum, tapi tidak memiliki kelebihan yang lebih dari itu, kecuali apabila kita sudah menjadi pengamal tarekat Tijani, maka kelebihan itu akan diberikan oleh Allah. Di antara kelebihan orang yang beramalan punya sanad itu, amalannya akan menyambung hingga sampai kepada Rasulullah, sehingga Syekh
Umar Al-Futi dalam kitabnya yang berjudul Rimah Hizbur Rahim ini beliau mengatakan, Asy-Syekhul Wasil hamdulillah fi ardihi faman ta'allaqa bihi wasal. Syekh yang sanadnya sampai kepada Allah ibarat tali yang diulurkan ke muka bumi. Siapa yang berpegang kepada tali itu, maka dia sampai kepada sang pengulurnya. Wasyekh ghairul wasil, sedangkan syekh guru yang tidak wasil sanadnya kepada Rasulullah. Siapa yang berpegang impasal, faman ta'allaqa bihi, siapa yang bertaalluk dengan guru itu padahal dia tidak memiliki sanad. Dia tidak memiliki sanad. Siapa yang berpegang kepadanya impasal, dia akan terlepas. Jadi yang lebih baik ketika kita punya guru yang sanadnya sampai kepada Rasulullah. Dan alhamdulillah Al-Fakir memiliki semua sanad itu dari berbagai macam sanad yang Al-Fakir terima. Baik dari Syekh Yasin Jalur, Syekh Yasin Al-Fadani, baik dari seorang muslim dunia yang bernama Syekh Muhammad Hafiz Al-Misri, baik dari seorang muslim yang bernama Syekh Idris Al-Iraqi, baik dari seorang muslim yang lainnya seperti Syekh Abdul Kiran, yang beliau itu luar biasa, mempunyai umur yang sangat panjang. Kalau tidak salah umur beliau itu sampai 120 tahun. Jadi beliau punya umur yang sangat panjang sehingga disebut Al-Mu'ammar. Al-Mu'ammar, Asy-Syaikh Al-Mu'ammar, Asy-Syaikh Al-Mu'ammar, Asy-Syaikh Al-Mu'ammar, artinya seorang syekh yang umurnya panjang. Syekh yang umurnya panjang, itu luar biasa. Apa di antara kelebihan? Tapi ini hanya bagi yang menjadi pengamal. Menjadi pengamal Tariqat At-Tijani radhiyallahu taala anhu yang ulun tuliskan di dalam kitab yang jilid kedua tentang judul hadis-hadis pilihan. Hadis-hadis pilihan. Di antaranya adalah Rasulullah menyampaikan kepada Syekhuna Ahmad Tijani, kata beliau, "I'lam annaka idza shallaita bi salatil fatih lima ughli marratan wahidah kanat bi 600 alfi salatin min kulli salatin waqa'at fil alam min jami'il jinni wal insi wal malaika." Kata beliau, kata Rasulullah kepada Syekhuna Ahmad Tijani, bahwasanya engkau, ketahuilah olehmu, kata beliau, bahwasanya engkau apabila engkau bersalawat dengan salawat Fatih 5 ulit 1 kali saja, niscaya 1 kali salawat Fatih itu mengimbangi 600.000 kali salawat yang lain. Apapun salawat yang kita baca, sebanyak 600.000 kali dibanding dengan salat Fatih 1 kali, masih lebih besar kelebihan salawat Fatih. Kalau kita baca 2 kali, maka kita akan mendapatkan 12.000 kelebihan. 600.000 kali 2. Kita baca lagi, bukan kita mendapatkan 600.000 kali kedua, kita bacakan tetap 600.000 tambah 600.000 menjadi 12.000 kan. Tapi ketika kita baca kali yang kedua, 12.000 kali 2 sama dengan 24.000. Kita baca lagi yang ketiga, maka dikali lagi 24.000 dikali 2 sama dengan 48.000. Jadi bukan lagi 600. Itu kelebihan pengamal Tariqat Tijani. Adapun yang belum lagi menjadi pengamal Tariqat Tijani, ia hanya mendapatkan kelebihan 600.000 kali saja. Itu yang didapatkannya. Tetapi ketika ia menjadi pengamal Tariqat Tijani radhiyallahu taala anhu, Rasul mengatakan kepada Syekhuna Ahmad Tijani radhiyallahu taala anhu, wa khasiyatul Fatih 5 ughli amrun ilahiyyun, kata beliau, bermula kelebihan salawat Fatih 5 ughli adalah urusan ketuhanan, urusan Allah. Memang kalau kita pikir-pikir, itu terlalu besar, tetapi kalau diserahkan kepada Allah, itu terlalu kecil karena dibandingkan dengan Allah. Sama seperti kita bekerja, kalau kita 1 hari dapat uang 250.000 setiap hari, itu terlalu banyak bagi kita. Tapi itu sudah sangat besar bagi kita kalau kita punya gajian 250.000 1 hari. Tetapi ada orang, padahal kita mengasihkan waktunya selama 9 jam,
dapat gajian satu bulannya, satu harinya 250.000, itu biasa. Tapi ada orang yang cuma duduknya sebentar, coret, tapi sekali coret ia sudah mendapatkan kelebihan berapa? Kalau kita dapat 250.000 dengan bekerja selama 10 jam, dia bekerja hanya 10 detik, 20 detik, 1 menit, tapi 1 kali bikinan ia sudah mendapatkan uang sebanyak 1 M. Biasa saja, karena kelasnya beda. Begitu pula dalam beramal, begitu pula dalam beramal. Nah, apa kelebihan orang yang sudah menjadi pengamal tarekat Tijani? Rasul mengatakan, la madkhala fihi lil uqul. Kelebihan salawat ini itu sudah di luar akal pikiran kita. Kenapa? Karena Rasul mengatakan kepada Syekhuna Ahmad Tijani, kata beliau, "Falau qutirat mi'atu alfi ummah." Andai kata ditakdirkan ada 100.000 umat. Coba ambil kalkulator. Kalkulator ambil. HP yang ada kalkulator, catat. Ada 100.000 umat. Kalau qutirat mi'atu alfi ummah. Ayo main kalkulator semua. Andai kata ditakdirkan ada 100.000 umat. Sudah? Fi kulli ummatin alfu qabilah. Setiap umat itu ada mempunyai 1000 kabilah. Kayak apa cara mengalihkannya? 1000 kabilah kali 100.000. Fi kulli qabilatin mi'atu alfi rajulin. Setiap kabilah itu punya orang sebanyak 100.000 orang. Berapa jadinya? 100.000 kali 1000 kali 100.000. Berapa jumlahnya? Demayuk kalkulatornya. Lepas. Berarti banjir bandang. Kemudian kata beliau, wa 'asha kullu wahidin minhum mi'atu alfi 'amin. Hidup tiap-tiap satu di antara mereka yang sekian banyak itu selama 100.000 tahun. Kali lagi 100.000 tahun. Setiap orangnya 100.000 tahun. Orangnya berapa tadi? 100.000 kali 1000 kali 100.000. Umurnya 100 tahun. Yadhkuru kullu wahidin minhum fi kulli yawmin mi'ata alfi salatin 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap satu orang dari sekian banyak itu dia berzikir kepada Allah setiap hari membaca salawat 100.000 kali. Setiap orang tadi semuanya membaca 100.000 kali, hidupnya selama 100.000 tahun. Min ghairil fatih, tapi dia tidak memiliki salawat fatih. Ini insya Allah malam ini akan ulun ijazahkan secara umum, tetapi belum lagi menjadi pengamal tarekat Tijani. Ini yang tadi ulun bacakan, yang akan ulun sampaikan ini adalah bagi pengamalnya. Bagi sampeyan yang belum pengamal tarekat Tijani cuma dapat 600.000, itu pun sudah besar. Bayangkan salat kamilah acara 4.444 kali, banyak yang kita undang. Itu pun kalau bujur menghitungnya. Bayangkan ini ada hitungan pakai apa biasanya? Kacang, jagung, bikin jagung ditumpuk, ada yang sekali 2 yang banyak, ada yang 2, 3 sekali. Buat tuntung-tuntungnya ada tuntung 2. Itu pun kita menjamu dengan makanan. Tapi salawat fatih dibanding dengan semua salawat yang lain sebanyak 600.000 kali, itu bagi pengamal salawat fatih diberikan oleh Allah. Tapi beda yang ini bagi yang sudah menjadi muridnya Syekh Ahmad Tijani. Apa kata beliau? Wa jumi'at thawabu hadhil ummah, lalu dikumpulkan pahala semua umat ini kulliha seluruhnya bi muddati sinin, di dalam sekian ratus tahun tersebut, kulliha semuanya, bihadil adhkar kulliha, di dalam seluruh zikir yang dia baca selama 100.000 tahun,
kali 100.000 orang, 100.000 orang kali 1.000, 1.000 lagi kali 100.000. Jumlahnya banyak. Nggak tahu itu jumlahnya banyak. Apa kata Rasulullah kepada Syekh Ahmad Tijani? Malahiqu kulluhum thawaba marratin min salatil fatih lima ulil. Tidak ada mereka itu mencapai semuanya akan satu kali salawat fatih lima ulil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulil wal khatim lima sabaq nasir al-haqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi dan azim. Silakan bagi panitia untuk membagikan. Setelah itu baru kita baca bersama-sama dan ulun akan memberikan ijazah kepada sampean untuk membaca selawat fatih di rumahnya masing-masing. Lebih baiknya itu 11 kali setelah sembahyang fardu. 11 kali setiap salat fardu dibaca selawat fatih. Dibagi dulu, nanti kita baca bersama-sama. Yang di muka dibagi dulu, yang di belakang dibagi dulu. Yang ibu-ibu silakan dibagi dulu, yang ibu-ibunya. Baru kita ijazahkan nanti untuk salat fatih dibaca bersama-sama dulu sebanyak 3 kali. Silakan. Disimpan baik-baik. Mudah-mudahan bulan depan kita berjumpa kembali di majelis ini. Insya Allah. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Ustaz. Sudah semua? Belum. Sudah? Sudah? Ya kita baca dulu sama-sama salat fatihnya. Ini ulun ijazahkan kepada sampeyan untuk membaca atau mengamalkan salat fatih. Dibaca 11 kali setelah salat, sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 hari. Sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 hari. Ujar gurunya Syekh Abdul Karim As-Saman yang bernama Syekh Mustafa Al-Bakri, apabila orang yang mengamalkan salawat fatih ini, kata beliau, 1 kali dalam sehari, lalu di akhirat dia masuk ke dalam neraka, tarik aku, kata beliau, ke dalam neraka. Katakan bahwa si Mustafa Al-Bakri, kenapa engkau memberikan ini sehingga orang ini masuk neraka? Dan beliau adalah gurunya Syekh Abdul Karim As-Saman. Itu Syekh Mustafa Al-Bakri sebagaimana ulun baca di dalam kitab Al-Jami'. Itu ulun baca di dalam kitab Al-Jami', luar biasa penjelasan tentang bagaimana beliau mendapatkan salawat fatih itu. Dan ini yang didapatkan oleh Syekh Ahmad Tijani langsung dari Rasulullah. Kalau Syekh Mustafa Al-Bakri itu mendapatkannya melalui khalwat di Baitullah kurang lebih sekian puluh tahun. Ada yang mengatakan 60 tahun, ada yang mengatakan sekian puluh tahun. Sehingga beliau minta kepada Allah agar diberikan sebuah salawat yang paling afdal, yang paling utama, sehingga beliau pun diberikan anugerah oleh Allah dengan melihat sebuah nur turun dari langit, dan nur itu bertuliskan salawat fatih. Salawat fatih. Ini lebih hebat lagi daripada tulisan nur itu, karena yang mengijazahkannya adalah pemilik nur itu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana telah mengijazahkan akan ulun salawat fatih ini oleh guru-guru ulun, diantaranya Habib Ja'far dengan seluruh sanadnya, diantaranya Syekh Zainal Abidin dengan seluruh sanadnya, diantaranya Buya dengan seluruh sanadnya, diantara sanad yang ulun ambil dari Profesor Dr. Syekh dengan sanadnya, diantaranya dari guru ulun Syekh Mahfuz dengan seluruh sanad-sanadnya, dan diantaranya lagi dari guru Syekh Malik Baru dengan seluruh sanadnya, diantaranya dari guru ulun seorang khalifah dunia, Khalifatul Akbar yang bernama Syekh Muhammad Kabir dari Marrakesh, yaitu Maroko.
Beliau juga dari kota Maroko dengan sambung sanadnya, dan dari berbagai guru-guru yang lainnya. Belum ijazahkan sampian mengamalkan sholawat fatih, tapi belum lagi menjadi pengamal tijani. Sampian hanya menjadi pengamal sholawat fatih. Mudah-mudahan akan diangkat oleh Allah derajat sampian tadi dengan menjadi muridnya Rasulullah. Kenapa? Hakikat ketika kita menjadi pengamal tarekat tijani, Rasul mengatakan kepada Syekhuna Ahmad Tijani, kata Rasulullah, ya Ahmad, anta habibi, engkau adalah kekasihku. Wa kullu man ahabbaka habibi, semua orang yang cinta kepadamu adalah menjadi kekasihku. Ya Ahmad, anta habibi wa dakhalta tariq, anta ibnul habib wa dakhalta tariqatal habib, engkau adalah anak kekasih Allah karena cucu dari Rasulullah. Rasul mengatakan, hai Ahmad, ya Ahmad Tijani, engkau adalah anak kekasih Allah. Wa dakhalta tariqatal habib, dan engkau masuk ke dalam tarikatnya kekasih Allah. Ya Ahmad, kata beliau, talamiduka talamidi, murid engkau adalah muridku. Itu apabila menjadi pengamal tarikat Tijani diangkat menjadi murid Rasulullah, bukan lagi menjadi muridnya Syekh Sunan Gunung, Syekh Sunan Kalijogo, muridnya Syekh Muhammad Arsyad, muridnya bukan lagi. Tapi ketika menjadi pengamal Tijani, dia langsung naik menjadi pengamal, menjadi muridnya Rasulullah dengan ucapan Rasulullah sendiri, talamiduka talamidi. Nah itu kalau sudah pengamal. Sedang pengamal Tijani. Adapun yang saat ini belum ijazahkan secara am, secara umum, adalah ijazah khusus salawat fatih yang bersanad hingga sampai kepada Rasulullah. Hadhihi salatul fatih ajaztukum jami'an. Ulun ijazahkan salawat fatih ini lawan sampian berada, baik laki-laki, baik bini-bini, baik orang tua ataupun kakak-kakak, semuanya dipersilakan untuk mengamalkannya. Yang paling afdal apabila diamalkan untuk pengamal salawat fatih itu adalah 11 kali setiap kali selesai sholat fardu. Mari kita sama-sama membacanya sebanyak 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqana sirril haqqi fil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih أولك وخاتم لما سبقنا سر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Semoga membawa manfaat dan berkah kepada kita semua. Mari kita tutup dengan syair bersama-sama. Busyra